نستفتح هذه الجلسة مثل ما نوى أهلنا وأسلافنا وأشياخنا وعلماءنا وأئمتنا. الله يدخل نياتنا في نياتهم وأعمالنا في أعمالهم وأخلاقنا في أخلاقهم، وأن الله يفتح علينا فتوح العارفين ويفقهنا في الدين ويعلمنا التأويل ويغفر ذنوبنا ويستر عيوبنا ويكشف كروبنا ويجمع شملنا على الهدى ويؤلف ذات بيننا ويولي علينا خيارنا ويصرف عنا شرارنا ويكفينا شر الفتن والمحن والمؤذين والمعتدين من قريب أو بعيد، ويرخص أسعارنا ويغزر أمطارنا ويؤتي كل سائل منا ومنكم سؤله على ما يرضي الله ورسوله، ويقضي كل حاجاتنا حسية ومعنوية ظاهرة وباطنة، وأن الله يطول أعمارنا ويوسع أرزاقنا في طاعة الله وطاعة رسوله. ولجميع مشايخنا وأستاذنا ومعلمينا وآبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وجيراننا وجميع المسلمين والمسلمات، خصوصا لصاحب كتاب البداية الهداية الإمام الغزالي الحبيب عبد الله بن علوي بن محمد الحداد، وأبويا السيد أحمد نوفل بن عبد الله بن أحمد بن حامد الكاب، والأستاذ محمد رضا بن عبد الله السقاف، وسيد الوالد محمد بن عبد الرحمن الحبشي، أن الله يعلي درجات في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة على هذه النية وكل نية صالحة وكل ما نوى على أسلافنا الصالحون، وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، وسدد لساني واهد قلبي بجاه النبي والصحب والآل. ربي زدنا علما نافعا وارزقنا فهما صادقا. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين يا أكرم الأكرمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشى ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يسمع ولا يستجاب لها. نوينا التعلم والتعليم والإفادة والاستفادة والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعوة إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. أما بعد. Untuk Bang Yudi ya. Nama antum Bang Yudi? Namanya siapa? Hah? Rodi. Dodi. Nah ini khusus buat antum kemarin tuh. Kemarin sebenarnya sudah dibahas bahwasanya pertanyaan Bang Dodi kemarin tuh tentang kaidah bahwasanya asalnya ibadah itu adalah keharaman, dilarang, kecuali datangnya dalil atau riwayat yang memerintahkan atau membolehkan. Sedangkan asalnya kebiasaan adat itu adalah kebolehan.
Nah, kaidah ini salah. Tidak benar. Jadi kaidahnya sudah salah. Tidak ada kaidah yang seperti ini dari zamannya ulama-ulama terdahulu. Jadi zamannya salaf itu tidak ada yang mengatakan kaidah inna aslal ibadati 'alal hurmah, tidak ada. Jadi kaidah itu kaidah yang keliru. Karena yang namanya kalau seandainya setiap ibadah itu hukumnya haram, maka sahabat tidak mungkin akan memulai. Kalau bahasa kitanya mandai-mandai, kecuali itu betul langsung Nabi yang ngajarkan. Buktinya apa? Banyak buktinya. Ada beberapa riwayat mengatakan diantaranya seperti Bilal radhiyallahu anhu yusalli sunnatal wudu. Bilal itu salat sunnah wudu. Nabi ngajarkan? Tidak. Nabi tidak ngajarkan. Wahai para sahabatku, setiap kalian hendak berwudu maka salatlah. Tidak ada itu. Artinya ini hasil dari ijtihadnya Bilal. Nah, kalau berpedoman ada kaidah yang mengatakan yang namanya ibadah itu muasalnya haram, tidak mungkin Sayyiduna Bilal berani. Jadi kata Rasulullah, jangan mandai-mandai kalian, tidak ada. Buktinya Sayyidina Bilal malah dipuji oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya lagi sunnatul qatli. Jadi kalau seandainya seorang muslim kalau pernah nonton misalnya, nyaksikan bahwasanya ada seorang muslim akan dieksekusi mati. Pernah ada yang lihat? Bahwasanya mereka itu disunnahkan untuk sholat. Nabi melakukan? Ya. Nabi tidak melakukan. Kalau seandainya ini dilarang, kata Nabi, jangan mandai-mandai. Udah mau mati kok mandai-mandai. Bikin ngarang-ngarang ibadah. Tidak, justru sahabat melakukannya. Siapa sahabat? Khubayb bin Adi. Khubayb bin Adi itu, kalau kita baca sejarahnya itu, beliau ini termasuk rombongan hamilul Quran, penghafal Al-Quran. Dikirimlah ke Ra'al wa Zakwan, nama kampung Ra'al, kampung Zakwan. Nah, rupanya mereka ini ditipu oleh orang-orang kampung tersebut. Datang mereka ini, utusan dari Ra'al dan Zakwan ini datang ke Madinah, ngomong sama Rasulullah, ya Rasulullah, tolong ajarkan orang-orang yang di kampung kami ini untuk bisa baca Al-Quran. Jadi tujuannya apa? Mengajar guru kiriman. Jadi yang mereka bawa itu Al-Quran, bukan pedang. Jadi tidak ada persiapan. Rupanya nyampe ke sana dikejar, diburu. Sampai jumlahnya itu ada sampai 70. Semuanya hafal Quran. Makanya Rasulullah pada saat itu doa kunut nazilah. Kunut nazilah itu marah Rasulullah, kecewa betul sama penduduk Ra'al dan Zakwan itu, dilaknat. Doa itu melaknat penduduk itu. Nah, salah satu sahabat yang dalam rombongan tadi ada yang lolos, tapi lolos tetap saja ditawan. Tidak dibunuh di tempat, tapi ditawan. Setelah ditawan jadi budak, dijualnya pun kepada musuhnya Islam. Siapa? Kafir Quraisy. Wah, orang kafir Quraisy memang nunggu nih ada salah satu sahabat Nabi pengen dimutilasi, mau dibunuh. Nah, singkat cerita, di situ ada mukjizat. Jadi sahabat pun ada karamah, bukan mukjizat. Karamah. Jadi di lingkungan sahabat itu istilah karamah itu sudah ada. Buktinya apa ini? Khubayb bin Adi ini, dia di penjara, tapi di dalam penjara itu seorang anak yang menawan Khubayb bin Adi memperhatikan, loh, kok Khubayb bin Adi di dalam kerangkeng makan
anggur. Nah, itu. Dari mana? Padahal ini ada anggur. Nah, ini karamah. Singkat cerita, Khubayb bin Adi bakal mau dieksekusi. Sebelum dieksekusi diminta, pengen apa kau? Izinkan aku sholat dua rakaat. Nabi praktekkan, tidak dipraktekkan justru Nabi wafatnya tidak dalam terbunuh, artinya tidak dilakukan oleh Nabi. Nah, terbantahkan. Ya, kaidah tadi terbantahkan. Di antaranya lagi disunnahkan kita membaca sami'allahu liman hamidah. Ketika sami'allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi mil'as samawati wa mil'al ardi wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'du. Itu bukan Nabi yang membacanya, tapi sahabat. Nah, jadi yang namanya aslinya ibadah itu adalah keharaman, itu tidak ada. Itu kaidah yang dikarang-karang. Kaidah yang benar, setiap yang bermanfaat itu adalah halal, setiap yang mudarat adalah haram aslinya. Inna aslu an-naf'u al-hil. Innal asla an-naf'u al-hil. Wa inna al-aslu ad-darrah al-hurmah. Itu jawabannya, Bang. Kaidah itu batil. Tidak ada di zaman salaf dan khalaf. Di sini disebutkan. Bal hiya qa'idatun fasidatun wa bid'atun mukhtara'atun. Kaidah itu adalah karangan yang sesat, bid'ah. Ikhtara'aha ba'du ad'iya'il ijtihad. Yang ngarang itu dia ngaku bukan diakui, ngaku dirinya itu sampai ke derajat mujtahid, padahal dia enggak mujtahid. Makanya la yaqulu bihas salaf walal khalaf, la dalila 'alaiha. Tidak ada yang mengucapkan dari kurun salaf atau kurun khalaf dan tidak ada dalilnya. Itu Bang ya? Ya. Ya. Makanya kaidah itu kaidah minoritas yang tak terpakai, atau kalau bahasa Arabnya syadzah, aneh. Istilahnya lain dari yang lain, lain dari ikut mayoritas. Wallahu a'lam. Kita lanjut kajian tasawuf ya. Kemarin kita bahas fikih ya. Mau tetap bahas karena kemarin pun masalah azan dan iqamah belum selesai. Atau masih kita mau selingi? Hah? Tidak apa, tasawuf juga. Kemarin kan kita bahas, oh ya, ini ada 3 ya, cuman 3. Siapa yang mau? Ini wiridnya Al-Imam Al-Ghazali yang ada di dalam kitab ini. Wirid yang ada di dalam kitab ini, Al-Awrad Al-Yaumiyah, wirid, zikir, amalan sehari-hari min Bidayatil Hidayah, dari kitab Bidayatil Hidayah. Seperti kemarin tuh doa setelah 2 rakaat qabliyah subuh. Ya, setelah qabliyah subuh dianjurkan baca doa, di sini ada. Nah, ini saya hadiahkan satunya untuk Pak Yulinas, 2-nya terserah Pak Yulinas mau ngasih siapa. Ya, saya titipkan kepada Pak Yulinas, itu hadiah. Nah, itu amalan amalan dari bangun tidur sampai kita mau tidur lagi. Ya, silahkan. Nah, kita lanjutkan kemarin pembahasan bahwasanya sebab kita ini bisa lalai, ketipu dunia karena 4 faktor. Nah, itu jangan lupa, itu 4 faktor itu orang banyak ketipu dunia dan isinya dunia. Kenapa? Karena 4 faktor ini. Pertama, karena tidak punya ilmu, al-jahlu. Ya. Yang kedua, dha'ful iman, imannya lemah. Yang ketiga, tulul amal, angan-angan yang tinggi. Dan yang terakhir, aklul haram wa syubhat, makan yang haram dan makan yang syubhat.
Ini penting. Penting dalam kehidupan kita ini. Biar tahu badan kita ini ngerasa semangat ibadah atau sebaliknya. Nah, ini mungkin karena 4 faktor ini di antaranya. Dan kemarin sempat kita bahas sedikit-sedikit. Nah, itu. Kita lanjutkan pembahasan selanjutnya, faslun. Qala Allah Ta'ala dalam kitab Risalatul Mudzakarah halaman 37 pasal, beliau Al-Habib Abdullah mengutip firman-Nya Allah, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Wa ma, dan tidaklah. Ma di sini ma nafiyah. Jadi ma itu macam-macam, ada ma nafiyah, ma al-istifhamiyah, ada ma mausulah. Beda-beda fungsinya itu. Ya. Nah, di sini ma an-nafiyah. Wa ma khalaqatul jinna, dan tidaklah. Ma artinya la, wala khalaq. Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia illa, kecuali untuk menyembahku. Surah Az-Zariyat. Wa qala ta'ala, dilanjutkan lagi Allah berfirman, ya ibadiyalladzina amanu, wahai hamba-hambaku yang beriman, inna ardi wasi'ah, sesungguhnya yang namanya bumiku ini luas, fa iyaya fa'budun, maka hanya kepadaku. Makanya iyyaka na'budu wa iyyaka, hanya kepada engkau kami menyembah dan hanya kepada engkau kami meminta pertolongan. Fa iyaya fa'budun, maka hanya kepadakulah kalian itu menyembah. Jangan nyembah selain Allah. Apalagi meyakini bahwasanya Allah mempunyai anak, mempunyai ayah, mempunyai istri. Na'udzubillahi min dzalik. Ta'ala Allah amma yasifun. Allah suci dari yang mereka sifati. Nah, itu. Fa'alaika ayyuhal mu'min, maka hendaklah engkau wahai orang mukmin, waffaqakallah, semoga Allah memberikanmu taufik, bitafarrughi li'ibadati rabbika, hendaklah engkau mengosongkan ketika beribadah kepada Tuhanmu, biqat'i ma yaqta'u anha minal qawati, putuskan dari apa-apa yang bisa memutuskan selain Allah Subhanahu wa taala. Jangan ada. Wasarfi ma yasrifu anha minas sawarif wal mawani. Palingkan dari apa saja yang bisa memalingkan engkau dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini nanti baliknya kepada al-ikhlas. Nah, ini kita mengejar yang namanya ikhlas. Jadi kalau seandainya kita memalingkan, memutus dari apa saja yang bisa menyebabkan kita beribadahnya tadi hanya untuk Allah, bisa menyebabkan kita palingkan semua. Nah, inilah yang namanya ikhlas. Nah, ini sudah sampai belum kita pada derajat itu? Harus dikejar. Wa'lam, makanya ketahuilah annal ibadata, bahwasanya ibadah itu la tasihhu bidunil ilmi, tidak bakal sah. Yang namanya ibadah tidak bakal sah tanpa ilmu. La tasih, pentingnya. Jadi sebelum kita mau beramal, pelajari dulu amal yang mau kita kerjakan tadi. Gimana caranya? Kaifiyahnya bagaimana? Jangan sembarangan. Jangan hanya sekedar wah ini keutamaan ini langsung diamalkan, keutamaan langsung diamalkan. Tidak tahu bagaimana tata caranya, kaifiyahnya. Makanya la tasihhu bidunil ilmi, ibadah tidak bakal sah tanpa ilmu. Wal ilmu wal ibadatu atau wal ilma wal ibadata la yanfa'ani illa ma'al ikhlas. Ilmu engkau, ibadah engkau, dua-duanya tidak akan memberikan manfaat. Tidak ada manfaatnya. Kapan? Kecuali illa ma'al ikhlas, kecuali ilmu dan ibadahmu itu didasari dengan keikhlasan. Nah, ini penting, ya. Jangan sampai
kita ketipu, banyak amal, rupanya nol. Fa'alaika bihi, maka hendaklah engkau perhatikan ini yang namanya ikhlas ini. Fa innahu al-qutbul ladzi 'alaihi al-madar. Ini sumbernya, sumber dari segala sumber. Wal aslu 'alaihi alladzi 'alaihi al-mu'awwal, dasar dari segala dasar, ikhlas. Sumber dari segala sumber, dasar dari segala dasar. Sebagaimana wahwa kama qala Abul Qasim Al-Qushairi, sebagaimana dikatakan Al-Imam Al-Qushairi dalam kitabnya yang masyhur Risalatul Qushairiyah, rahimahullah. Al-ikhlasu, beliau mendefinisikan, Al-Imam Al-Qushairi mendefinisikan ikhlas itu apa? Ifradul haqq fi ta'ati bil qasdi. Hanya apa? Hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Keesaan ketika dalam ketaatan. Tujuannya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ifradul haqq. Keesaan untuk Allah Subhanahu wa taala fit ta'ah, dalam ketaatan, bil qasdi, dengan niat. Maksudnya apa? Wahwa an taqsida bi ta'atika, yaitu maksudnya engkau bertujuan dari ketaatanmu tadi at-taqarrub, untuk dekat ilallah, kepada Allah, duna syai'in akhar, tanpa tujuan yang lain. Kenapa engkau sholat? Karena kewajiban aku, bukan karena beban masyarakat, beban sosial. Kenapa? Kalau aku tidak sholat, habis aku, rusak namaku. Hancur sudah. Niatnya bukan ikhlas. Ya. Min tasannu'in li makhluqin. Jadi ketika dia taqarrub tadi, tanpa ada sedikit yang ia buat-buat. Dibuat-buat untuk makhluk. Jadi sholatnya diginiin, dibuat-buat. Bagaimana caranya? Direkayasa. Untuk siapa? Untuk makhluk, bukan untuk Allah. Nah, tidak ada itu. Jadi kalau seandainya sholat tuh, sering kadang di TV itu, contoh kan kalau ada orang langsung dia bacanya, Bismillah, ya, tidak ada. Ibadahnya itu hanya untuk Allah. Mau ada orang, tidak ada orang, ya begitulah ibadahnya. Nah ini, jadi kadang untuk mengukur keikhlasan kita itu bagaimana ketika kita sholat sendirian. Sholat sendirian itu gimana? Apakah kita sujudnya lama sebagaimana kita berjamaah nanti? Berdirinya kita lama. Ketika berjamaah kita lama, tapi kita ketika berdiri sendirian, cepat sekali sholatnya macam kilat. Nah ini yang bisa mengukur bukan orang lain, kita sendiri. Tidak bisa ini. Tidak bisa. Gimana sholatku? Mana bisa? Kita yang bisa mengukurnya itu. Bagaimana ketika kita sendirian tadi itu? Awiktisabi mahmadatain 'indan nas, atau ibadahnya tadi, taqarrubnya tadi, mencari apa? Mencari pujiannya makhluk. Misalnya sedekah, dia sedekah tadi biar dipuji sama makhluk. Wah, ini dermawan, baik hati dan segala macamnya. Dah. Makanya yang namanya sedekah itu bukan apa? Tanda kesempurnaan iman. Orang yang benar-benar mempraktekkan sedekah itu menandakan imannya sempurna. Kenapa? Ketika dia bersedekah, tujuannya minta pahala dari Allah. Minta pahalanya dari Allah. Bukan minta pahala dari makhluk. Alhamdulillah saya tadi, alhamdulillah saya tadi, alhamdulillah saya tadi. Ada. Alhamdulillah saya tadi, itulah namanya riya. Nah, itu. Kecuali kalau memang tujuannya alhamdulillah tadi, dia tahadduts bin ni'mah. Senang, dia dapat nikmatnya senang. Dan supaya bisa memotivasi orang lain. Tapi berat. Dia misalnya dia bersedekah tadi. Tujuannya tadi untuk memotivasi orang lain. Contoh dia misalnya berat. Kenapa tadi? Sangat rawan sekali dari yang namanya riya. Nah, itu. Makanya Rasulullah anjurkan apa? Kalau seandainya mau bersedekah itu jangan sampai tahu tangan kanannya memberi, tangan kiri jangan sampai tahu. Saking bahayanya yang namanya riya. Nah, jadi ibaratnya jasadnya sendiri itu tidak tahu.
Rasulullah mengumpamakan jasadnya sendiri loh, tidak tahu. Ketika tangan kanan yang memberi, tangan kiri itu tidak tahu. Itu dah dahsyat sekali. Rasulullah mengumpamakannya itu. Au mahabbati madhin minal khalqi, minta pujian dari makhluk. Au ma'nan minal ma'ani, atau makna selain makna at-taqarrub ila Allah taala. Tidak ada tujuan yang lain. Nah, itulah namanya ikhlas. Nah, ikhlas ini bukan ibadah mulut, yang bisa membuktikannya bukan mulut, tapi hati. Nah, makanya kalau hati tidak bisa, orang lain itu nih, ini kau tidak ikhlas, mana bisa? Si fulan ini tidak ikhlas, tidak bisa. Masing-masing dari yang beramal tersebut yang tahu, dan yang bakal nilai Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah yang tahu tuh keikhlasan seorang hamba tadi itu. Makhluk sendiri tidak tahu dia, apalagi orang lain. Qala wa yasihu ayyuqal al-ikhlas. Definisi lagi, bahwa ikhlas itu tasfiyatul fi'li, kemurnian perbuatan, an mulahadzatil khalqi, murninya perbuatan tadi dari lirikan makhluk. Makhluk tidak tahu sama sekali. Jangankan ngelirik saja tidak tahu. Nah, itulah yang namanya ikhlas. Maka lanjutkan, wa iyyaka warriya. Lawannya ikhlas apa? Riya. Hati-hati. Faslun wa iyyaka warriya. Hati-hati yang namanya riya. Fa innahu yahbitul amala wa yabtulu thawaba. Karena yang namanya riya itu bisa menggagalkan, merusak amal. Membatalkan pahala. Sudah dapat pahala nih, gara-gara riya hilanglah pahala tersebut. Wa yujibul maqta wal iqab, bahkan mewajibkan orang yang riya tadi, beramal karena riya tadi, mewajibkan dia itu kena murkanya Allah, kena siksanya Allah. Yang namanya Allah akan menerima dari orang-orang yang ikhlas, bukan orang-orang yang murai, yang riya. Makanya ketika kita mau ke masjid itu, kan doanya apa? Doanya, ya Allah, aku berangkat jalan ini bukan karena riya. Fa inni lam akhruj asyara. Aku keluar ya Allah dari rumah menuju ke masjid ini bukan mau berbuat kejahatan, wala batara zalim, wala riya'a. Bukan karena riya aku keluar nih, wala sum'a, banggakan diriku tadi. Wala riyan wala bal kharajtu ibtigha'a mardatik. Akan tetapi keluarku ini menuju ke masjid untuk mendapatkan, mencari ridhamu. Makanya waqad sammahu, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menamakan yang namanya riya ini apa? Asyirkul asghar. Syirik yang kecil. Nah, ini. Makanya jangan sampai kita meninggalkan amal karena takut riya. Nah, ini. Jadi kalau seandainya kita meninggalkan amal karena riya, berarti kita sudah terkena penyakit riya. Tarkul amal li khaufir riyaun. Meninggalkan amal karena takut riya, itulah riya. Nah, karena pengen memang udah riya dia. Nah, tinggalkan amal tadi. Wal amalu li ajlihi syirkun. Kalau amal untuk mendapatkan pujian justru namanya syirik. Kenapa? Ibadahnya bukan untuk Allah. Nah, itulah namanya syirik. Jadi gimana caranya? Sudah. Mau riya dan tidak riya, kita tetap beramal. Nah, disinilah yang namanya proses kita memperbaiki jiwa dan hati kita. Udah, masalah riya itu bukan urusan orang lain, bukan komentar orang lain, bukan mulutnya orang lain. Pokoknya saya tetap mau beramal. Entah orang mau bilang riya, mau tak bilang riya, pokoknya aku tetap beramal. Nah, sudah kayak gitu. Jadi karena ibadah kita ini memang bukan untuk manusia. Wa fil hadits sahih, dalam hadis yang sahih, anhu sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, awwalu khalqillah tusla bihimun nar
thalathah katanya. Nanti di hari kiamat makhluknya Allah yang pertama kali nanti akan dilemparkan ke dalam api neraka ada 3 katanya. 3 golongan ini termasuk rombongan orang-orang yang pertama masuk neraka. Siapa nih? Ya. Rajulun qara'al Qur'an liyuqala innahu qari'un. Seseorang yang baca Al-Quran, dia baca Al-Quran itu biar dikenal bahwasanya aku ini pandai Al-Quran, aku ini pandai menghafal Al-Quran. Hati-hati karena sekarang lagi marah, lagi musimnya, lagi semangatnya orang baca Al-Quran, hafalan Al-Quran banyak-banyakan. Itu bahkan dilombakan dan segala macam. Nah ini takutnya nih. Siapa yang menjamin hati kita? Karena ketika baca di depan orang, disorot media, semangatnya minta ampun. Baca Al-Quran tadi. Tapi ketika sendirian, boro-boro dia mau baca Al-Quran. Nah ini. Makanya, kam min qari'in wal Qur'anu yal'anuh. Berapa banyak orang yang baca Al-Quran, sedangkan Al-Quran melaknatnya. Auzubillahi min dzalik. Makanya kita ngajarkan pun anak kita itu ketika dia membaca Al-Quran, dia menghafal Al-Quran, niatkan bukan minta pujian, bukan dikatakan hebat, bukan dikatakan bagus. Apalagi misalnya imam, hati-hati kena penyakitnya itu. Kita tidak tahu hati kita. Kita tidak tahu hati kita tadi. Kalau seandainya dia baca bagus tadi, dipujilah sama makmum tadi, tidak tahu kita. Makanya itu, kalau seandainya hatinya tidak diobatin, tidak mau dia mau mengobatin batinnya, penyakitnya itu tambah parah. Rajulun qara'al Qur'ana liyuqala innahu qari'un, itu yang pertama. Wa rajulun ustushhida wa ma qatala illa liyuqala innahu jari'un. Nah, ini ada nih zaman Rasulullah. Hebat dia berperangnya tadi. Masya Allah, jago. Bahkan rela mati, rela gugur di dalam medan pertempuran, peperangan. Tapi tujuannya bukan li'i'la'i kalimatillah, bukan karena dia berjihad fi sabilillah di jalannya Allah, enggak. Supaya apa? Dikenang bahwasanya dirinya itu pemberani, dirinya itu pahlawan. Makanya di zaman Rasulullah ada sahabat itu memuji. Ini ada ketika dalam medan pertempuran itu ada seseorang yang semangatnya dia menghadapi musuh itu dahsyat sekali. Dihadapin semua musuh itu. Dipujilah sama sahabat. Wah, ini bakal mati syahid, ini surganya tinggi. Kata Rasulullah, huwa finnar. Dia itu di neraka. Bingung. Nah itu. Sahabat kok bingung, kok bisa ya Rasulullah dia neraka? Dia berperangnya bukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Wa rajulun. Nah, yang ketiga, lahu malun. Dia punya harta, diberikan kelebihan oleh Allah. Tasaddaqa minhu sadaqatan. Harta yang dia diberikan lagi dia sedekahkan. Liyuqala innahu jawadun. Supaya dipuji oleh orang, dikatakan oleh orang-orang bahwasanya ini orang dermawan. Nah, itu. Ini semua sumber riak semua nih. Riak semua nih. Balik-balik semuanya riak, minta pujian selain Allah Subhanahu wa taala. Makanya ini termasuk golongan orang yang pertama masuk neraka. Al-hadits mukhtasarun bimakna. Ini hadisnya panjang. Disingkat oleh Al-Habib Allah Al-Haddad. Intinya saja. Waria. Nah, riya itu apa katanya? Harus tahu kita riya itu. Jangan ngomong riya. Nah, harus tahu. Ibaratun an talabil manzilati 'indan nas. Yang namanya riya itu, definisi riya itu meminta kedudukan di mata manusia. Minta kedudukannya itu di mata manusia. Bi'amalin. Caranya dia minta kedudukan di mata manusia tadi
Caranya apa? Bi'amalin, dengan sebuah amal. Amalnya tadi yataqarrabu bimithli ilallah. Biasanya amal ini untuk dekat kepada Allah, tapi dia niatkan untuk mendapatkan kedudukan di mata manusia. Nah, inilah namanya riya. Jadi kalau seandainya dia misalnya kerja nyari duit, mana ada riya? Karena emang dia nyarinya bukan untuk ibadah, minta upah. Misalnya sholat. Nah ini sholat ini ibadah untuk Allah semestinya. Tapi dia tujuannya tadi minta kedudukan di mata manusia, pujian di mata manusia. Sedekah begitu juga. Sedekah ini untuk Allah. Tapi dia lakukan untuk mendapatkan kedudukan di mata manusia. Contohnya di sini kas-salati was-siyami, seperti salat, seperti puasa. Nah, itu. Fa in ahsasta. Nah, sekarang obatnya. Cara mengobatinya. Fa in ahsasta. Jika engkau merasakan itu, min nafsika, di dalam dirimu, birya, dari penyakit riya. Nah, kalau sudah ngerasa, oh ini saya ini kena nih, kena penyakit riya nih, minta puji nih. Fala tatlubannal khalas minhu bitarkil amal. Jangan engkau ingin lepas dari penyakit riya tadi dengan apa? Dengan meninggalkan amal tadi. Jangan kau tinggalkan amal tadi. Tetap kau lakukan, tetap kau kerjakan. Terus, jangan gara-gara ngerasa oh ini riya, akhirnya dia tidak mengamalkan. Jangan, kata Habib Abdullah. Fatakuna qad ardita syaitan. Kalau kau melakukannya seperti kau tinggalkan tadi amal, setan senang. Kau telah membuat setan itu senang. Tidak jadi berbuat baik nih. Tepuk tangan setan. Setan senang. Faqad ardita syaitan. Bal alaika an tandur. Lihat introspeksi dirimu. Fakullu amalin la tastati'u an ta'malahu illa haitsu yarakan nas. Jadi harus menimang-nimang perbuatan kita tadi, menimang-nimangnya. Setiap amal, kalau seandainya setiap amal tadi engkau tidak mampu melakukannya, mengerjakannya, mengamalkannya, kecuali manusia melihat engkau, atau kecuali dilihat oleh manusia. Jadi tidak mungkin. Sesuatu yang niscaya sekali kalau seandainya ibadah ini tidak dilihat oleh manusia, pasti bakal dilihat oleh manusia. Contohnya apa? Haji. Ada haji sendirian? Mana ada? Haji itu, apalagi haji itu sudah ada waktunya, pasti dilihat orang. Bahkan yang lihat itu bisa jutaan itu. Pasti amalnya tadi pasti ada yang melihatnya. Wal jihad. Wa talabil ilm, nuntut ilmu. Nuntut ilmu dilihat orang. Tahu si fulan bawa kitab, si fulan bawa catatan, tahu. Wa salatil jamaah, salat berjamaah. Ada salat berjamaah sendirian? Mana ada namanya salat berjamaah? Pasti dilihat orang. Wa ma jara majra dzalik. Dan yang seperti itu. Pasti amal tadi pasti dilihat orang. Nah, gimana caranya nih? Cara ngobatinnya tadi. Ya. Fa 'alaika an taf'alahu zahiran kama amarakallah. Maka hendaklah engkau tetap melakukannya secara zahir. Tetap kerjakan. Mau ada riak, ada riak, pokoknya kerjakan. Salat berjamaah ya kerjakan. Oh jangan aku kenapa tidak mau ke masjid lagi? Aku kalau salat jamaah pasti riak. Ini salah ini. Salah ini, mencari pembenaran. Bilang saja males dia ke masjid. Wah aku kalau salat pasti riak. Pembenaran itu ya. Fa'alaika an taf'alahu zahiran kama amarakallah. Kerjakan tetap. Wajahid nafsak. Nah, sekarang engkau berjihad untuk jiwamu, untuk dirimu. Nah, perangi dirimu, nafsumu tadi diperangi. Wajahid nafsak. Dan selalu minta kepada Allah. Wasta'in billah. Minta pertolongannya. Ya Allah, tolong ya Allah, obati nih. Nah, misalnya. Ada lagi nih misalnya. Lagi sholat, lagi apa nih. Kena lagi. Ya Allah, tolong ya Allah nih. Kena lagi nih riak nih, kena lagi nih. Nah, minta sama Allah, tapi jangan berhenti. Siapa yang bisa lepas itu?
Dari yang namanya riya itu tidak mungkin lepas. Susah itu penyakitnya itu. Penyakit yang susah untuk dihilangkan itu. Makanya wa qalilun min ibadiyasy syakur. Sedikit kata Allah, hambaku yang bersyukur itu sedikit. Karena diamal untuk Allah itu sedikit. Bersyukurnya untuk Allah itu sedikit. Nah, itu. Makanya jahid nafsak. Kau berjihad. Jihad untuk jiwamu tadi, dirimu tadi, nafsumu tadi. Dan wasta'in billah. Tetap serahkan kepada Allah. Allah yang ngatur nih sudah nih. Ya Allah tolong ya Allah. Jadikan aku ini hamba yang mukhlisin. Hamba yang betul-betul beribadah itu hanya untuk Engkau ya Allah. Tak ada daya lagi ya Allah. Aku sudah berusaha ya Allah, tolong ya Allah. Obatin terus ini, obatin terus. Nanti bakal mendapatkan thamrahnya, buahnya tadi. Jadi jangan ingin secara instan, pengen ikhlas instan. Mana ada ikhlas instan itu? Karena yang dilawan itu musuhnya itu bukan musuh yang ece-ece. Bukan ece-ece musuhnya tadi itu. Nafsu kita nih yang menempel di badan kita ini. Paling susah nafsu ini. Makanya Al-Imam Syekh Abdul Qadir Al-Jailani itu membagi nafsu itu sampai ada 7 tahapan. Orang itu mau jadi sempurna itu jiwanya tadi bersih itu. Kalau seandainya sudah melalui 7 tahapan nafsunya ini. Ketika sudah selesai dengan nafsu ini, nafsu ammarah bisu ini, nafsu yang selalu ngajak maksiat, ada lagi nafsu ini. Dia bakal menghadapi nafsu ini. Dia lewat lagi, lulus lagi nafsu ini. Sampai betul-betul nyampe ke derajat yang namanya ikhlas. Nafsul mutmainnah, tenang, damai, sholatnya. Jadi makanya kalau seperti Nabi itu rindunya dengan sholat. Rindunya dengan sholat. Kalau kita dengar azan berat. Allah ini seperti apa? Seperti kayak hutang. Sholat itu seperti hutang, bukan kebutuhan. Aduh, bayar hutang lagi ini kalau tidak sholat nih bahaya, berat. Berbeda dengan orang-orang yang sudah diberikan nafsu yang tenang tadi, jiwa yang sudah tenang tadi. Makanya kata Rasulullah, supaya untuk menghilangkan galau, bahasa kita galau itu, dengar apa? Dengar azan. Ya Bilal arihna. Bilal hibur kami. Dengan apa? Dengan azan. Oh, rindu sama mau jumpa lagi sama Allah, berinteraksi lagi dengan Allah. Curhat lagi sama Allah, rindu. Nah, rindunya dengan salat. Nah, itu. Kenapa? Jiwanya sudah enak, sudah tenang sudah. Setan itu sudah kalah, sudah nafsunya itu sudah kalah, enggak bisa lagi. Enggak bisa lagi menjatuhkan nafsu yang ada di dalam diri si fulan itu. Karena tadi dia lawan terus. Karena jihad paling berat itu ya lawan hawa nafsu. Nah, itu. Wa amma ma la yakunu min al-a'mali bi hadhihi al-mathabah. Nah, sekarang kalau seandainya ibadahnya tadi tidak membutuhkan yang namanya pandangan orang, dilihat orang, enggak ada nih, bisa dia. Ibadahnya tadi bisa dilakukan tanpa dilihat oleh orang. Kasiyam seperti puasa misalnya. Wal qiyam bangun malam. Bangun malam tuh. Siapa yang mau lihat? Nah, itu bisa kita obatin tuh. Nah, kal qiyam was sadaqah, sedekah, wat tilawah baca Quran. Nah, bisa itu. Bisa dilakukan tanpa dilihat oleh orang. Fa'alaika, maka caranya ketika kau melakukan ibadah yang seperti ini, fi mithli hadhil a'mal bil mubalaghati fi kitmaniha, engkau usahakan betul-betul, makanya mubalaghah, betul-betul engkau cari caranya supaya tidak diketahui orang lain. Gimana caranya? Ketika qiyamul lail, ketika sedekah, kita baca Al-Qur'an, enggak ada orang yang tahu. Nah, ini untuk ngobatin apa? Ngobatin riya. Kalau sudah seperti itu, mau minta pujian sama siapa? Kalau bukan karena Allah Subhanahu wa taala sendirian. Sendirian. Gimana kita mau minta pujian orang? Orang enggak lihat. Nah, disinilah takaran seseorang untuk supaya dia bisa mengobati dirinya itu dari yang namanya ar-riya. Fa in fa'alaha fi sir afdal.
mutlaqah. Kalau seandainya engkau kerjakan dikala engkau sendirian, asir sendirian, afdal mutlaqan, secara mutlak afdal, bagus sekali. Illa, kecuali liman aminar riya wa ammalal iqtida. Nah, kecuali kalau seandainya orang tersebut sudah aman dari riya. Siapa yang aman dari riya? Tapi pertanyaannya, siapa yang bisa aman dari riya? Kalau seandainya ibadah kita pun masih Senin Kemis, masih terpaksa dan segala macamnya itu. Kecuali kalau seandainya kata Habib Allah, kecuali orangnya tadi sudah aman dari riya, wa ammal al-iqtida, dan mengharapkan dia mengerjakannya tadi supaya jadi contoh. Aku ngerjakan ini supaya ngasih contoh orang, seperti ini loh, seperti ini loh, seperti ini. Nah, wa kana min ahli, dan memang orang itu memang kapasitasnya tadi aman dari riya tadi, dan memang sebagai suri tauladan, memang dia ini orang yang memang dicontoh, jadi panutan. Nah, boleh dia ketika beribadah tadi di depan halayak. Ada pertanyaan? Berapa menit lagi? 5 menit lagi. Nah, ada pertanyaan? Apa punya apa? Anaknya tadi? Oh, pondok. Tidak. Kalau untuk anak tidak berbahaya. Karena memang yang namanya ya tidak apa-apa, itu untuk memotivasi si anak tadi. Kalau untuk si anak, dia belum bisa yang namanya ikhlas itu. Makanya ketika Rasulullah mengajarkan sholat saja dia dipukul. Ketika dia tidak sholat dipukul. Karena belum mengerti. Belum masanya dia. Jadi makanya tasawuf ini ketika dipelajarin, kalau seandainya orang tadi sudah mempelajari rukun Islam, rukun iman, baru dia beranjak belajar tasawuf. Tidak bisa dia langsung diajarkan tasawuf kalau seandainya masalah ibadah yang zahir lahiriahnya belum benar. Jadi mantapkan dulu, kasih iming-iming tidak apa-apa. Nanti setelah itu kalau seandainya dia sudah mulai ilmunya nambah, diajarkan. Nah, selama ini ayah ngajarkan kau itu supaya untuk motivasi kau. Tapi sekarang kalau seandainya kau tetap seperti itu, kau tidak dapat pahala. Bahkan ayah pun rugi. Jadi ada tahapannya, ada prosesnya. Tak bisa langsung ini, tidak bakal mau anak itu. Ada motivasi. Jadi itu untuk memotivasi anak. Ada lagi? Fadhalu. Mas, ada pertanyaan? Karena tasawuf ini memang bukannya ini ya, banyak praktek, tapi prakteknya praktek batin. Makanya tasawuf bukan hanya sekedar zikir. Kalau orang bicara tasawuf itu bukan hanya sekedar zikir, tirakat. Tasawuf itu ilmu hati. Nah, hati ini nanti banyak sekali yang bakal ia pelajari, dari sombong, ujub, riya dan segala macamnya. Itulah yang namanya ilmu at-tasawuf. Wallahu a'lamu bis-shawab. Ada pertanyaan kan? Tidak ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, kita cukupkan. Karena masuk ke tema selanjutnya nanti. Kalau ada waktu lagi, masuk tema al-ujub. Ujub itu beda dengan riya. Ujub itu beda dengan riya. Kalau ujub memuji dirinya sendiri. Kalau ujub memuji dirinya sendiri. Kalau riya, pujian dari orang lain. Nah,
Makanya wahdhar al-ujba, hati-hati dari penyakit ujub. Wallahu a'lamu bis-shawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.